ठोकर ही सानू उस मुकाम ते पहुँचाउंदी आ। जिन्हें ठोकर ना खाधी, जिहदी दुनिया ने बुराई ना की, जिहदियां लत्तां ना खिच्चियां, कदे अगे नहीं वध सकदा। जिहदियां लत्तां खिच्चियां जाणगियां, जिहदे दुश्मन होणगे, उही अगे वधेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरप्यारे एडवोकेट सिमरनजीत कौर ਗਿੱਲ जो हमेशा गरीब गुरबिया की लोड़वंदां दी मदद वास्ते तत्पर रहिंदी है, जो चाइल्ड सेफ्टी वास्ते, रेप विक्टिम वास्ते हमेशा जूझते रहंदे ने ते साडी नौजवान पीढ़ी वास्ते जो अज मिसाल बन के उभर रही है ते दस रहे ने समाज नूं कि सानू अपनी जिंदगी किद्दां जिउणी चाहिदी है। क्योंकि लॉकडाउन के चलदियां अज समा अजिहा आ गया है, घरां दे विच कैद लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए ने ते ओह कदी हालातां नूं जिम्मेवार ठहरांदे ने ते कदे किस्मत नूं। पर अगर साडी नीयत चंगी है, साडे कर्म चंगे ने, तां कदे भी असीं अजिहा नहीं कर सकते। क्योंकि जे साडी आत्मा साफ है, साडे कर्म चंगे ने, तां साडे हालातां या साडी किस्मत उत्ते कदे भी कुछ भारू नहीं पै सकता। साडी सोच विच गिरावट नहीं आ सकती, नैगेटिविटी सानू कदे घेर ही नहीं सकती। जेकर असीं उस सच्चे परमात्मा दे दिलों भरोसा करदे हां ते तेरा पाना मिठा ला के कह के अपनी जिंदगी बतीत करते हैं। आखिर की कह रहे ने एडवोकेट सिमरनजीत कौर ਗਿੱਲ अपने नवे सैल्फ हैल्प ग्रुप बारे अते अजोके समय बारे आओ मारते हैं नज़र। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडी अपनी एडवोकेट सिमरनजीत कौर ਗਿੱਲ ते अज आपां गल करनी है। मैं ना पहला माफ़ी मंगदी हाँ कि मैं क्या सी 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं लाइव आवांगी। थोड़ा जिहा बिजी सीगी, काम कर रही सीगी, तां करके नहीं आ पाई उदों लाइव। सो अज आपां जिहड़ी गल करनी है, क्योंकि मैनू रोज़ जिहड़ियां कॉल्स भी आउंदियां ने जां अपनी निजी जिंदगी का तजर्बा जां होर अपने नाल दे लोकां दा जो मेरा तजर्बा आ, वो कह रहा है कि इस टाइम का जो दौर चल रहा, खास करके करोना करके जां लॉकडाउन करके लोग बड़े ज़्यादा जिहड़े हैगे आ मैंटली डिस्टर्ब होए पे आ। काम बंद पे आ, वो बहुत वड्डा रीज़न आ सारिਆਂ ਦਾ, है ना। तो सारिਆਂ ਦੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੋਂ अर्निंग नहीं हो रही हैगी ਤੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੱਲ मैम ने एक US आस्ट्रेलिया तो वो डोमैसटिक सेम जी फील्ड च मैं काम करती हाँ, लाइक मेरे तो वड्डे ने वो काफ़ी देर हो गई उन्होंने उस चीज़ के उत्ते काम करते, तो उन्होंने कॉल भी आई सी कि आपां क्यों ना सैल्फ हैल्प ग्रुप एक स्टार्ट करिए जिहदे विच लोग खुद अपने आप जिहड़ी डोमैसटिक वायलेंस जां होर जिहड़ियां प्रॉब्लम हैगियां ने उन्हां दे विच एक दूजे अपने मतलब मदद खुद कर सकन। सो वो प्रोग्राम जल्दी ही वो एक असीं मूवमेंट कर रहे हैं लैवल ते, जिहदी मैं इंडिया दी अंबैसडर भी होवांगी ते वो जल्दी ही तुहाडे सामने लैके आवांगे। पर उस तो पहला मैनू लग्या कि क्यों ना मैं भी तुहाडे नाल कुछ इहो जिहियां चीज़ां दे उत्ते ही गल करां। गल इदां हैगी आ कि अक्सर जो भी मतलब लोग मैनू ज़्यादातर जिहड़े कॉन्टैक्ट करते हैं, जिहड़े मदद भी करते हैं, तो मैं तो पहली गल सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर की हुई है कि चाइल्ड अब्यूज़ ਅਤੇ रेप विक्टिम तो बिना, ठीक है, एक्सट्रीमली गरीबां नूं छड्ड के बाकी सारिਆਂ तो ओबवियस जी गल है, मेरा प्रोफैशन आ तो मैं केस की फीस चार्ज करती हाँ बाकियां तो। बाकी जिन्हां दी जैनुअन हुंदी आ उन्हां नूं जो भी आ परमात्मा दा दिता होया आपां मदद उन्हां दी करनी है तो आपां करते रहांगे। तो सो इन्हां चीज़ां लई क्लीयर होना भी जरूरी है। चलो इहदा सीगी इंट्रोडक्शन। सो अज जिहड़ा मेरा परपस हैगा आ तुहाडे नाल जो गल्लां डिस्कस करना, मैं बहुता ज़्यादा मतलब वड्डी वो तां है नहीं गी, पर जिन्नी मैं अपनी जिंदगी दे विचों सिੱਖਿਆ आ, जिन्ना मैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस तो सीखिया आ कि जे थोड़े कर्म सच्चे ने, जे थोड़ी नीयत सच्ची आ, तां थोड़ी लाइफ दे विच मुश्किलां जरूर आउंदियां ने, बहुत सारे पहाड़ आउंदे आ, बहुत वड्डे रोड़े आउंदे आ, पर ਉਹ रोड़े तुहानूं अगे तक लैके जांदे ने, ਉਹ तुहानूं जिताउंदे ने। जो मेरी जे थोड़ी नीयत सच्ची आ तां स्ट्रगल होਊਗੀ, पर नाल दी नाल तुहानूं नाम पहचान ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆਈਕਨ ਬਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਆਮ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਹੇਅਰ, ਠੀਕ ਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜੇ ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ। ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਇੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਸੈੱਟ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝਾਓ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣੋ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਯੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯੂਥ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸਮਝਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮਾਪੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਲਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਟ ਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੰਗ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗਲਤ ਆ, ਠੀਕ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਦ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਉਹ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਬਣਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾ ਚਲਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵ ਤਿਵ ਕਾਜ, ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕੀ ਆ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਸੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਕੜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਸਹੀ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਆ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਕਾਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮ ਆਤਮਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਚੰਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੱਭ ਹੀ ਲੈਣਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯੂਥ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਰਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰਾਹ ਕੋਈ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ 100% ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਸਨਲ ਦੇਵੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਆ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਉਦਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਜਨਰਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ
ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਨੇਚਰ ਇੰਪਲਸਿਵ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਰ ਮੇਰੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਵ ਅਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਕੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਿਊਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਨਿੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੇ। ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਬੁਲੰਦ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦ੍ਰਿੜ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੌਸਲਾ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਜੁਨ ਵਾਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਕੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫਰੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਉਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਬਸ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਪਾਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਈ ਲੋਕ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਚਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਪਲੀਜ਼ ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਭੜਕੋ। ਅਕਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਕੁੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਲੋਕ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ। ਜੇ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਸੱਚੀ ਆ,
ਠੋਕਰਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਸੱਚੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੱਚੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ 100% ਮਿਲਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੋਟ ਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸੱਚੇ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ, ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਓ। ਜੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਆ, ਉਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ, ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਬੋਲੋ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੋਕਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਧੀ, ਜਿਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇਗੀ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਨੀਅਤ ਸਿੱਧੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਕੜਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੇਡੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੂਨ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਮਿਲੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਅੰਤ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਇੰਪਾਇਰ ਜਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਮਿਲਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟੇ। ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।